The 17 Days War, where Karna dies at the hands of his own brother Arjuna, is the emotional, tragic climax of the festival. On the other hand, the 18 Days War is almost treated like a comedy in the Kuthu. Right through the play, Duryodhana can be heard lamenting, provoking much amusement among the audience. The Kuthu itself is titled as Padinettam Por அல்லது Duryodhanin Pulambal, meaning the 18 Days War or Duryodhana's Lament. The Kuthu begins with the entry of the Pandavas to the Kurukshetra battlefield. எந்த பாரத போர் நடக்கக்கூடாது என்று தர்மராஜா எவ்வளவோ முயற்சி செய்து பார்த்தாரோ அந்த பாரத போர் துவங்கிவிட்டது. 10 நாள் வரையிலே பிதாமகனாகிய பீஷ்மர் மிக உரமாக போர் செய்து அம்பு படுக்கையிலே விழுந்து விடுகிறார். 11வது நாள் வில்லாசிரியராக துரோணாச்சாரியார் வருகிறார். அவர் 15 நாள் வரையிலே அருமையான யுத்தம் செய்து அவரும் விழுந்து விடுகிறார். 16வது நாள் படைக்கு ஒருவன் கொடைக்கு ஒருவன் என்று சொல்லக்கூடிய கர்ணன் சேனாதிபதியாக வருகிறான். 16வது நாள் 17வது நாள் சண்டையிலே கர்ணனம் மாண்டு விடுகிறான். 17வது நாள் துரியோதனனுக்கு சரியான தோல்வி, நிலை குலைந்து விடுகிறான் துரியோதனன். என்ன செய்வதென்று தெரியல துரியோதனனுக்கு. Kuthu when Dharmaraja asked Krishna as to who should fight on the 18th day of war, Krishna enigmatically invites Dharmaraja to visit the battlefield. He says that Dharmaraja, in the previous 17 days of battle, had always been under the protection of his army and had not actually seen the horrors of war. In the Bharatam storytelling sessions, Dharmaraja fights in the war. But in Kuthu, this fact is suppressed for a specific reason. குருச்சேத்திர பூமி வந்துட்டோம். குருச்சேத்திர பூமி நாடி வந்திருக்கிறோம். 18 அக்ரவாணி சேலா சைன்யங்கள் இந்த பூமியில் மடிந்திருக்கின்றன பார்த்தனையா. ஆமா. உதிர வெள்ளம் பெருகெடுத்து ஓடுகிறது. மாண்டு போயிருக்கிறது பாருங்கள் மாமா. மொத்தம் அடிஞ்சு போச்சு. ரத்தம் இந்த கண்கொள்ளா காட்சியை நான் பார்க்க வேண்டுமா மாமா? விதி வலியது என்பார்களையா. மாமா என்னய்யா எப்படி மாண்டு போயிருக்கார் மாமா? ஐயா எல்லாம் பெரியவர் முதல் சிறியவர் வரை. ஆமா. அனைத்து ராஜாதி ராஜர்களும் மாண்டிருக்கிறார்கள் மாமா. இந்த கண்கொள்ளா காட்சியை பார்ப்பதற்காக நான் வர வேண்டும். உங்கள் 150க்கும் விற்குறக்கூடிய துரோணாச்சாரியார் மடிந்திருக்கிறார். 886 வயது கொண்ட காங்கேயன் பட்டம் பெற்று பீஷ்மாச்சாரி மரணப்படுக்கையில் இருக்கிறார். அவர் இன்றோ நாளையோ குருச்சேத்திர பூமியே பார்த்தனையா. மாமா பார்த்து விட்டோம். ஆமா. திருமங்கள் பாடி கூடாது என அழைக்கிறது. அழைக்கும் உங்களை. அதுதான் இட்டுன்னு வந்திருக்கிறார் பார்க்கலாம் உங்களை. Dharmaraja the pacifist is horrified when he sees the blood and gore on the battlefield, and he starts having doubts as to whether being the king was worth all the bloodshed. This scene of Dharmaraja being repelled by the violence on the battlefield is cited as a reason for Dharmaraja's reluctance to be crowned king at the end of the battle. So once the great war was over, Krishna takes a guilt-stricken Dharmaraja to a dying Bhishma lying on his bed of arrows. Bhishma's Upadesham to Dharmaraja, or his discourse on Dharma, is finally able to make Dharmaraja accept the violence of the battle as having been necessary. Dharmaraja finally consents to be the king. Duryodhana, on the other hand, has no such doubts, but is still unable to sleep on the 17th day's night in grief for all the losses he and his army had suffered. The first sight of Duryodhana in this Kuthu
immediately provokes laughter among the audience. Duryodhana is seen with his face covered with a white cloth, lamenting as to what he had done to deserve this fate. As the scene opens, significantly, Shakuni is seen standing behind Duryodhana, holding a sword to his head. In this simple tableau, the real intention of Shakuni to destroy Duryodhana and the Kauravas, even if it meant his own death also, is silently revealed. Scene begins with Duryodhana's lament, where he says that all his brothers, his generals, and his greatest friend Karna were killed in the previous 17 days of war. கண்ணிலார் மதலை எவரை கொண்டே நீ எடுத்த வினை முடிப்பது என்று மாமா சகுனி மாமா என் நிலைமை பார்த்தீர்களா மாமா, என் சேனைகளை எல்லாம் இப்படி விழ வச்சுட்டீங்களே மாமா என்று துரியோதனன் 18வது நாள் காலையிலே பொழுதி புலர்கிறது, போய் சூரியனை வணங்குகிறான். இரவெல்லாம் துரியோதனா அழுதுகிட்டே இருக்கிறானா. கொல்ல பார்த்தே பெருந்தணலில் இவர்களை கொளுத்தி பார்த்தேன். ஐயோ, தீமையில்லாத மலை அவமானம் செய்தேன். பேரிடந்தேன் திடமிடந்தேன் திழங்குகின்றேன் மாமா. பூமியிலே தருவதில்லை என்று சொல்லி யார் சேர எல்லாம் போர்க்களத்தில் மாறி வழியிட்டேன். ஐயோ, தருவதில்லை என்று சொல்லி போராட்டத்தையே திறமேற் கொண்டே. ஐயோ, நேமமில்லா என் உயிர் விளைக்க நீதியோ வழியுரைப்பீர் சகுனி மாமா. மருமகனே துரியோதனா, நீ நீடோழி வாழ்க நீடோழி வாழ்கன்னு வாழ்த்தலாம். எங்க போய் வாழ்த்துறான் பாரு அவன். கல்யாண வீட்டுல போய் வாழ்த்தலாம், ஏழை வீட்டுல போய் வாழ்த்தலாமா? அவனே என் தம்பிமார்கள் போயிட்டாங்களே, அண்ணன் போயிட்டானே,
என் பிள்ளைகள் எல்லாம் மாண்டு போனார்களே என்று அழுகிறான். அப்படி அழுகிற துரியோதன போய் நீ நீடோழி வாழ்க நீடோழி வாழ்க நம்புற மாமாய் என்ன வாழ்கன்னு சொல்றீங்களா இல்ல நாசமா இருப்பன்னு சொல்றீங்களா மாமா? நீங்க வாழ்க வாழ்கன்னு சொல்லி நான் வாழ்ந்ததா தெரியலையே, சேனைகளை எல்லாம் விழ வச்சுட்டீங்களே மாமா. நான் ஆள வைக்கிறேன்னு சொல்லி என் சேனைகளை எல்லாம் ஆள வச்சுட்டீங்களே மாமா. அப்ப கூட மாமனை விடலாம கஷ்டப்படாதா, என்னுடைய தம்பிமார்கள் மடிந்து விட்டார்களே. தம்பிமார் செத்துட்டாங்க நாயுறாரு அழுகுறானே. ஆமா, என்னுடைய தம்பிமார்கள் மடிந்தார்களே. அடடே இவனுக்கு எவ்வளவு கஷ்டம் இருக்கும். உங்க தம்பிமாரா? ஆ, யா 104 பேர் நாங்கள். 104 பேரு. எனக்கு பின் பிறந்தவர்கள் 104 பேருங்க. 103. 103 ஆ, உனக்கு. என்னுடைய தம்பிமார்கள் எல்லாம் ஆமா, இவன் தான் மடிய காலம். அடடே அதனால பகையாளி குடும்பத்தை உறவாடி கெடுக்க வேண்டும் என்று கூடவே இருந்திருக்கிறேன். கூடவே நின்னு கெடுத்துக்கினே வரீங்க. ஆமா, என் தம்பிமார்கள் போன இடத்துக்கு தம்பிமார் செத்து போனாங்களே மேல, அந்த இடத்துக்கு நானும் என்னைக்கு இருந்தாலும் நீ ஒரு ஆள் போறாள் தான். ஆமா, போறேன் இவனை விடுவனா விடக்கூடாது, துடிக்கு சாவடிக்கணும். பாராளோ திறமை இல்ல பாவியானே பஞ்ச பாண்டவர் மேல் யுத்தம் தொடுத்து விருதாவானே தூரானே மரங்களை போல் உண்டியானே துணை இழந்த அரவம் போல் தவிக்கலானே. மாமா, திணை விதைத்தவர்கள் திணை அறுப்பார்கள், வினை விதைத்தவர்கள் வினை அறுப்பார்கள் சொல்லுவார்களே. நான் செய்த வினைகளே என்னை சூழ்ந்து கொண்டதே மாமா. நான் செய்த வினைகளே என்னை சூழ்ந்து கொண்டது என்ன? As usual, Dharmaraja consults with Krishna as to who should lead the Pandava army in the last day of the battle. Krishna had always given the Pandavas the correct advice, ensuring their victory in the previous 17 days of the Great War. Duryodhana, on the other hand, has Shakuni as his counsel, who he doesn't realize is secretly plotting his destruction. இன்று 18வது நாள் உத்தம். 18வது நாள் சண்டை. இன்றைய தினத்திலே யாரோடு யார் சண்டை செய்ய வேண்டும்? மத்திய தேசத்தை ஆளக்கூடிய சல்லியனை அழைத்து சேனாதிபட்டம் கொடுத்தால் நமக்கு தாயா வச்சு மாமா அப்படியே மாமா உந்தன் சொற்படியே நாடதே. மருமகனே துரியோதனாய், ஏன் இப்படி நிலை குறைந்து விட்டாய்? இன்னும் சல்லியன் இருக்கிறார், சல்லியனுடைய ஒரு குரணி சேனைகள் இருக்கிறது, சல்லியனை அனுப்பு என்றார். சல்லியன் அனுப்பு, அவன் ஏன் என்ன உயிரோடுகிறான், அவனை அனுப்புனர். Though the scene begins with Duryodhana's mourning that his own greed was the cause of the death of his brothers and his generals, his lust for power, or in this case the kingdom, is still as strong as ever. He asked Shakuni as to who should lead the Kauravas in the last day of war, and Shakuni suggests Salya. Shakuni also says that Salya should be instructed to kill Dharmaraja first. Shakuni asking Salya to be the general with a clear instruction to kill Dharmaraja first
also has another reason. Salya was one of the great generals whom none of the Pandavas excepting Dharmaraja would be able to kill. The Kutu, like the Bharatam storytelling sessions, also flows back and forth in time quite easily. Dharmaraja had been given a mighty weapon by his father Yama, the deity of Dharma and death. This had happened when he had come in disguise as a Yaksha to test Dharmaraja's sense of justice. This weapon of Yama was the only weapon that could kill Salya. Yaksha Prashna, or the questions posed by Yaksha to Dharmaraja, is not performed in the shorter Mahabharata festivals, but is an important episode in the Mahabharata. நான் பண்ணதில் ஓர் பலனை காணேன் என்று 18 நாள யுத்தமா உன் பவிரசம் முடிக்க வேண்டும். எதிராளியார் அரங்கை வரீர். அவர் இன்றோடு மடிய வேண்டும். இத்ததி இதோ சேனாதிபட்ட தந்திட்டேன் போருக்கு போயன் மாமா. 18வது நாள் காலையிலே சேனாதிபதியாக சல்லியனை நியமிக்கிறான். சல்லியன் பார்த்தான், துரியோதனன், இப்பொழுது என்னை சேனாதிபதியாக நியமித்தாய், அதுதான்டா சரி. நேத்தன்னவா அந்த கர்ணனுக்கு என்ன தேரோட்டு சொன்னாயே, நான் இருக்கிறேன், என்னுடைய ஒரு குரணி சேனைகள் இருக்கிறது, நான் உனக்கு வெற்றி தடி தருகிறேன் என்றார். 18வது நாள் காலையிலே இந்த சல்லியன் அருமையாக சேனைகளை அணிவகுத்து போகிறார். நீயே எனக்குயிரும், நீயே எனக்குளமும், நீயே எனக்கு நிதியும், நீயே துணை புயமும், நீயே விழி துணையும், நீயே அனைத்து நிலையும், நீயே முனைச்சிறதில் அதிரதரில் மாறதில் நிகரற்ற கோபம், அதனால் நீயே முடித்து என எண்ணத்தை என்று வகை நிகழாது என்று புகழா. The story of Yaksha Prashna is narrated as a dialogue in this Kutu so that people can understand its importance. During the Vanavasam, when the Pandavas are thirsty in the forest, Dharmaraja sends his 4 brothers one by one to fetch water from a nearby lake. The lake is guarded by Yaksha, who says that the Pandavas can only drink water if they answer his questions on Dharma to his satisfaction. Thirst overcomes the first 4 Pandavas and they rush to drink the water, ignoring the Yaksha's warning, and fall down dead. Dharmaraja, who goes in search of his missing brothers, meets the Yaksha and answers the Yaksha's questions on Dharma to the Yaksha's satisfaction. The pleased Yaksha gives Dharmaraja a boon that he would give back the life of 2 of his brothers. Bhima and Arjuna were indispensable for Dharmaraja to win the war. But he chooses Bhima and Nakula and asks for their life from the Yaksha. Dharmaraja says that in all fairness, at least one child of each of his mothers should live. And so he chooses Nakula, the eldest son of his other mother Madri, over Arjuna. Without Arjuna, Dharmaraja has very little chance of winning the impending war. But his sense of Dharma prevails over his desire to win the war. The Yaksha is pleased with Dharmaraja's fairness and grants life to all the 4 Pandavas. The Yaksha also reveals as to who he truly was, as Yama, the deity of Dharma and death, of whom Dharmaraja
was also a partial incarnation. The Yaksha says that war against the Kauravas would be inevitable and that they would have to fight Salya on the 18th day of the battle. He says that none of the other 4 brothers of Dharmaraja had the ability to kill Salya and that only Dharmaraja could kill him. He also gives him a powerful weapon, only with which Salya could be killed. Shakuni asking Duryodhana to make Salya the general with a specific instruction to kill Dharmaraja first was like signing Salya's death warrant, as Salya was totally powerless against Dharmaraja. ஐயா மாமா குருச்சேத்திர பூமி எதுக்கு கொண்டு வந்திருக்கோன்னு எதற்காக உங்களுடைய தாய் மாவட்ட வளக்கூடிய மத்திர தேசத்தை ஆளக்கூடிய சல்லிய மகாராஜாவானவர் சல்லிய மகாராஜனானவர் தர்மராஜாவை கொள்வேன் வெல்வேன் என்று துரியோதன மகாராஜா இடத்தில் சேனாதி பட்டம் வாங்கி உன்னை கொள்வேன் வராரியா சண்டைக்கு வந்துகிறாரு என் தாய் மாமன் ஆமா என்னை மடிக்க வேண்டும் வருகிறாரா உண்மையா வராரியா என்னமா விளையாட்டு கண்டிப்பா வராரு. சல்லியன் 18வது நாள் காலையிலே படை தளபதியாக சேனைகளை அருமையாக அணிவகுத்து போகிறார். சாமானியம் இல்லாத மிகப்பெரிய வீரன் இந்த சல்லியன். இந்த கர்ணன் இருக்கிறானே, அவன் காலமெல்லாம் துரியோதன வீட்டு சாப்பாட்டை சாப்பிட்டுட்டு நான் செஞ்சோற்றி கடன் கழிப்பேன் என்று இருந்தான். ஆனா அந்த சல்லி அப்படி அல்ல, ஒரே ஒரு வேளை சாப்பாட்டுக்காக கட்சி மாறினாள். ஒரு வேளை சாப்பாட்டுக்கு அந்த நேரத்திலே சல்லியன் உரகுரணி சேனைகளோடு போகிறான். சல்லியனோடு அர்ஜுனன் வந்து எதிர்த்து தோற்றி ஓடுகிறான். யாரும் சல்லியனை எதிர்த்து போர் புரிய முடியலையா? வெள்ளியரில் வேளாளில் வாள் எடுத்தவர் தன்மையில் ஒரு வேந்தர் ஒவ்வார். செல்லியல் வெங்கரி தேர் பரியாளில் சிலர் வேறி ஒவ்வார். மல்லியல் பொன்தோள் வலிக்கும் தண்டுக்கும் எதிர்த்து புறவல்லார் யாரே? சல்லியனுக்கு ஒப்பார் நிம் தம்பியர் அலர் என்று சாற்றினான். என்ன அப்பதான் பகவான் போய் தர்மரை பார்த்து, தர்மரே, அந்த சல்லியனுக்கு ஒப்பாக தம்பியர்களை யாரும் சொல்ல முடியாது. அந்த சல்லியனை வெல்ல வேண்டுமையானால் நீங்க போனாதான் சல்லியனை வீழ்த்த முடியும் என்றார். In Kuthu, Dharmaraja does not want to fight against his own uncle Salya, but Salya deliberately provokes Shantamurti's anger. It is said that when Dharmaraja was angry, he could burn the entire world with just a look from his eyes. So Dharmaraja remained tranquil, whatever the situation he found himself in. That is one reason given as to why Dharmaraja is always addressed in Kuthu as Shantamurti or the peaceful one. சண்டைக்கு வந்திருக்கிறாய். உனக்கு கோவம் வருமா? என்ன கரு எனக்கு கோவம் வராதா? உன்ன ரெண்டு அடிச்சு வரணியா? பார்க்கலாமா? உன்ன ரெண்டு அடிச்சு. உன்ன ரெண்டு அடிடா. ஏப்ப மூணு அடிச்சு கோவம் வரும். ஆமா. தர்மருக்கு அவங்க கோவம் வராதென்று உலக மக்கள் அனைவரும் தெரிகிறார்கள். அனைவரும் சொல்கிறார்கள். ஆனால் எனக்கு கோவம் என்பது வந்து விட்டா என்ன செய்வீர்கள்? தர்மருக்கு சல்லியனுக்கும் கடும்போர் நிகழ்கிறது. அப்பதான் சல்லியன் பார்க்கிறா, ஆகா தர்மன் கூட இந்த அளவுக்கு போர் புரிவானான்னு நினைக்கிறான். தர்மரை என்ன சாதாரணமா நினைச்சிடாதீங்க, அவர் மிகப்பெரிய ஆற்றல் உடையவர், சாமானியம் இல்லாத மிகப்பெரிய வில்லாளி. ஆனால் ராஜாவாக இருந்ததுனால தம்பியர்கள் வலுவாயிருக்க சொல்ல நாம ஏன் நம்ம பலத்தை காட்டணும், அமைதியா இருந்தார். ஆமா, எப்பவுமே பார்த்தோன்னா தலைமையில இருக்கிறவங்க கொஞ்சம் அமைதியா இருப்பாங்க, மற்றவங்களை செயல்பட விடுவாங்க. அவர்களால முடியாத பொழுது தலைமையில் இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, களத்துல குதிப்பாங்க. அது போல இந்த தர்மர் போய் அன்று சல்லியனோடு போர் புரிகிறார். வீறு சாளரல் அறத்தில் மகன பொழுதே வேறொரு தேர்மிசை குதித்தே
அவன் தேரை அடிக்கிறான். தர்மராஜா தேரை விட்டு கீழே குதித்தவர் வேறொரு தேரேறி வருகிறாரு. ஆறு பாய் அருவி முக்குவடி இருத்தே செயலானதால் முனைகள் மத்திரன் முடித்தலையே. அவர் ஒரு வேலாயுதத்தை விடுகிறார். அந்த வேலாயுதமானது திகு 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 திகுவென்று எரிந்து சென்று சல்லியனுடைய தலையை தள்ளியது. அட கணையுத வருகுது பார், இதோ கணையுத வருகுது பார். ஒய்து போ. 18வது நாள் காலை தளபதியாக வந்திருந்தானே அந்த சல்லியன் மாண்டான். சல்லியன் மாண்டவுடனே இந்திய சேனைகள் எல்லாம் மூளைக்கு ஒருவராக எல்லாரும் ஓடுகிறார்கள். இந்த செய்தி துரியோதனைக்கு போகிறது. நிலை குலைந்து விடுகிறான். மாமா சல்லியனம் போய்விட்டானேமா. துரியோதனுடைய தம்பிமார்கள் எஞ்சி இருந்தாங்க இல்லையா, அவர்களை ஒருத்தர விடாம எல்லாரையும் இப்ப பீமன் அவன் கையாலேயே அடித்து கொன்றான். தனக்கு தம்பிமார்கள்னு சொல்லிக்கிறதுக்கு பக்கத்துல ஒருத்தன் கூட இல்லை, எல்லாரையும் கொண்டுட்டான். இதை கேட்டு இன்னும் அப்படியே நிலை குலைந்துட்டான் துரியோதனன். தனக்கு இளையோர் 99 ஜெய பீமன் சரத்தாலோ தண்டினாலோ கணக்கொடிலில் கொடியேறே கண்டே கண்டே கைசோரே மெய்சோரே. மாமா நடந்து போன கொடுமை நெடல் மாதிரி வருவார்களே மாமா, என் தம்பிமார்களை ஒத்தனை விடாம கொண்டுட்டானே மாமா அந்த பீமன். அவன் சொன்ன மாதிரியே செய்து விட்டானே. ஐயதோ என்னுடைய ஆரவாரம் எங்கே, என்னுடைய அணிபரம் சேனைகள் எங்கே, என் தம்பிமார்கள் எங்கே, எல்லாரும் போய்விட்டார்களே மாமா, எல்லாரும் போய்விட்டார்களே மாமா. Immediately after having killed Salya, Dharmaraja feels remorse and weeps over the body of his dead uncle. Duryodhana, on the other hand, is misinformed that Salya had killed Dharmaraja and is elated by the thought. He rushes to the covered body of the warrior to gloat that his arch rival was dead. When the body is uncovered, Duryodhana realizes to his shock that it is Salya who has been killed by Dharmaraja. And again, all that Duryodhana can do is lament. ஐயையோ மாமா. டேய் அகிலேஷ் மாமாடா. திருகுலத்தின் செயல் இது மாமா. மாமா திருகுலத்தின் செயல் இது மாமா. நான் செய்த பாவம் சீர்குலைந்தேன், பேரிழந்தேன், திடமே கவனம் துரைத்து விட்டேன் மாமா, என் அருமை மாமா. தருமனிடம் ஒருமை என்பது அளவுதானோ, அவர் தம்பிமார்கள் செய்த தவ பயன் இதுதானோ. கருமமில்லா பாஞ்சாலி சமத்தாரோ, ஐவரை கானகம் ஓட்டி வைத்த தீமைதானோ. ஒரு குறையும் எனக்கில்லையே, இனி யார் என் செய்வேன் போகோ. என் சொல்லிய மாமா மடித்து விட்டான் தருமரை மாமா என உரைத்தார்களே. அந்த தருமன் உன்னை மலைபோல் குருச்சேத்திர பூமியிலே சாய்த்து விட்டாரோ மாமா. As Duryodhana is lamenting,
100 feet sculpture of Duryodhana would be sculpted in front of the stage. So Duryodhana can see exactly as to where he'll be killed by Bhima on the next day of the battle. Duryodhana is also scared as to how the 18th day's war was going to end for the Kauravas. Shakuni asks Duryodhana to make him general and promises that he'll only return after killing the Pandavas. மாமா மருமகளே நீ உரைத்த வண்ணம் மாமா ஜல்லிய மாமாவுக்கு சேனாதி பட்டத்தை வழங்கினோம். சென்றார் குருச்சேத்திர பூமிக்கு. மடிந்தார் அந்த தருமன் கரத்தினாள். எப்படியும் கொன்று விடுவான் தருமனை என்று உரைத்தீர்கள். மாமா மருமகளே இன்று 18ஆம் நாள் யுத்தம் எவ்வாறு முடியும் என்றே தெரியவில்லையே மாமா. நாருகிறவா என்ன மாமா? அந்த திரௌபத சபைதனிலே நாங்கள் துயிலூரில் விடும்போது மருமகனே, இன்னும் நான் இருக்க வேண்டாம். என்னுடைய ஒரே குரணி சேனைகள் இருக்குதுடா. நான் போகிறேன் என்று 18வது நாள் இந்த சகுனி அடுத்த தளபதியாக போகிறார். அது சகுனி போற மாதிரி இல்லையா? இத்தனை நாளா இவனை பிடிச்சிருந்த சனியே போற மாதிரிதான். சகுனி ஒரு எழுத்து எடுத்துட்டாக்கா சனி. அவனே தான் துரியோதனுக்கு சனி. பாண்டு மகாராஜனுடைய ஈமக்கிரிகைக்கு வந்தவன். அவன் வீட்டுக்கு நாட்டுக்கே போல, இங்கே இருந்துட்டான். கடைசி வரையில துரியோதன ஒரு வழியாக்கிட்டு அவன் நேர வீட்டுக்கு போட்டான். எங்க மேல போட்டான். Duryodhana is reluctant to send Shakuni as his general, as he's afraid that even Shakuni might be killed, leaving him all alone. In the Kutu Pagadai Tugil, after Dushasana tried to disrobe Draupadi in open court, 4 of the Pandavas, except Dharmaraja, had taken a vow, each promising vengeance against the Kauravas. Arjuna, as per his vow, had killed Karna. Bhima had killed all the 99 brothers of Duryodhana. And Sahadeva, significantly, had taken the vow to kill Shakuni. Duryodhana is now worried that Sahadeva might be able to fulfill his vow. எனக்கு விடை கொடு என்று கேட்கின்ற போதெல்லாம் பதறாரு விடை கொடுன்னு. என் உள்ளம் தடுமாறி நிற்கிறது மாமா. ஆமாரியா? நான் உனக்கு விடை கொடுத்து அனுப்பினால் அங்கே நீ சென்று அன்று ராஜசபையிலே ஆளுக்கு ஒருவராக 5 சபதமேற்றிருக்கிறார்கள். 5 இளையோன் சகாதேவன் உன்னை கொல்வதாக சபதமேற்றிருக்கிறான் மாமா. உண்மைதான். அப்படி ஒருவேளை தெய்வத்தனமாக வெற்றி கண்டாலாம் என் நாட்டை ஆள்வோம். அப்படி ஒருவேளை நீ செத்துட்டா ஒருவேளை முதல்ல எங்களுக்கு கொண்டு போய் சேகரத்திலே இருங்க. ஒருவேளை அப்படி தெய்வத்தனமாக நீங்கள் சகாதேவன் கரத்தினால் மாண்டு விட்டால் மடிந்து விட்டால் மாமா, இந்த மண்ணுலகில் நாம் இருவரும் பாலும் நீரும் போன்று எப்படி ஒற்றுமையாக இருக்கின்றோமோ அதை போன்று அந்த உலகத்திலும் நாம் இருவரும் ஒற்றுமையாக இருக்க உன் பக்கத்திலேயே எனக்கு ஒரு இடத்து பார்த்து மாமா. அருகிசாயை போல் வாழே அனுசரியாரே உருகி மாழ்கி நீ சோகம் உரிமீளவார்கள் மருக வாழி கேள்போரில் மடிவுறாத பூபாலர். மருகா வாழி வாழி, இவனுக்கு ஒரு குறையும் வராதுடா, நான் இருக்கிறேன், நான் போய் அந்த பாண்டவர்களை வென்று வருகிறேன் என்று சொல்லிட்டு 18வது நாள் 2வது படை தளபதியாக சகுனி போகிறார்.
சகுனி படையெடுத்து வருகிற பொழுது சகாதேவன் வந்து எதிர்க்கிறார். அட பாவி, சகுனி மாமனே, அடே பாவி, உனக்கு பகடை தானடா விளையாட தெரியும், படை கூடவா எடுத்து போர் புரிய தெரியாடா பாவி. நாங்க வாங்கி வாழ்ந்து கொண்டிருந்தோமேடா, வஞ்சகமாக வரவழைத்து மாய சூடாதி நாட்டை எல்லாம் அபகரித்து கொண்டாயே, அன்றே உன்னை கொல்வதாக சத்தியம் செய்தேன் என்று சகாதேவன் பேசுகிற பொழுது, மருகாய், இது போர்க்களம், போர்க்களத்துல வில்லெடுத்துதான் போர் புரியணும், வழியே சொல்லெடுத்து போர் புரிய கூடாது. எடுடாவில்லை என்றார். அந்த சகாதேவனுக்கும் கடும் போர் நிகழ்கிறது. உன்னோடு யமகண்ட போராட்டம், என்னடா உன்னோடு யமகண்ட போராட்டம், என்னடா உன்னோட யமகண்ட போராட்டம், என்னடா The Bharadam storyteller narrated the fight between Shakuni and Sahadeva as a heroic battle in which Sahadeva finally wins. In Kuthu, it is treated like a comedy, and Shakuni falls down promptly in the place marked out for him, even before Sahadeva fights him. Duryodhana is again misinformed that Shakuni had killed Sahadeva and is very happy, only to be shattered when he sees Shakuni's dead body on the battlefield. As Duryodhana laments over Shakuni's body, the actors and the sponsors of the event prepare for the cremation of Shakuni. The audience enjoys Duryodhana's wailing, and the mock funeral ceremony of Shakuni begins. ஐயையோ மாமா, அலைய விட்டாயோ என்னையா, அடி அழமாகவே தெருவில் விட்டாயோ மாமா, ஐயையோ மாமா, அலைய விட்டாயோ என்னையே, குதிரை கட்டிய வாங்கா சாலையிலே மாமா, சின்ன கொசுவிருக்க காலம் ஆச்சுவே ஐயையோ, அறியாசிக்க வாழும் இடத்தினிலே மாமா, அந்த நெறி இருக்க காலம் ஆச்சுதே ஐயையோ, நெறி இருக்க நான் இருக்கும் அந்த மஞ்சத்திலே மாமா, சின்ன நாய் இருக்க காலம் ஆச்சுதே ஐயையோ, பாண்டவர் என்னை தேடும் முன்னமே மாமா, பதவி நிலையை விட்டு பிரிவேனே ஐயையோ, ஐவர்கள் என்னை தேடும் முன்னமே மாமா, அரசு நிலையை விட்டு பிரிவேனே ஐயையோ, பஞ்சவர் என்னை தேடும் முன்னமே மாமா, பதங்கி உயிரையானும்
துரியோதனனுக்கனே சொல்லிக்கிறதுக்கு இப்ப ஒருத்தர் கூட பக்கத்துல இல்லை. அவன் அப்படியே நிலைகுலைந்து விடுகிறான். தான் செய்த வினைகளை எண்ணி எண்ணி இயங்குகிறான். தவறு செய்யாதவன் மனுஷன் கிடையாது. தான் செய்த தவறை எண்ணி இயங்கணுமா, அவன் தான் உண்மையான மனிதன். யார் செய்த தீவினையோ மூண்டது சோதனையோ, யார் செய்த தீவினையோ போனது சோதனையோ, யார் செய்த தீவினையோ மூண்டது சோதனையோ, யார் செய்த தீவினையோ போனது சோதனையோ, யார் செய்த தீவினையோ மூண்டது சோதனையோ, யார் செய்த தீவினையோ போனது சோதனையோ, யார் செய்த தீவினையோ மூண்டது சோதனையோ, யார் செய்த தீவினையோ போனது சோதனையோ, சீதாரா 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 சொல்த மோதர, சீதரா 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 சொல்தாமோதரா, இப்படி ஒரு காலகதி ஏற்பட்டதின் தலை விதி. இப்படி ஒரு ஐயையோ, மாமா. ஐயோ மாமா, அசைத வினைகளே என்னை சூழ்ந்து கொண்டதே. இப்பதான் தெரியுது அவனுக்கு பாண்டவர்களை எத்தனை எத்தனை தவறுகள் செய்து. நான் எண்ணில எண்ணம் எங்கே, என் மகன் இலக்குனன் எங்கே, கர்ணனும் பீஷ்மர் எங்கே, என் கரைக்காரா சேர எங்கே, எங்கே எங்கே எங்கே. ஒரு தீமை இல்லாதவரை அவமானம் செய்தேன். இன்னைக்குதான் தெரியுது துரியோதனுக்கு பாஞ்சாலி ஒரு தீங்கும் இல்லாதவள். பல தீங்குகளை பல சமயம் செய்து. மங்கை திரௌபதை அலை மானபங்கம் செய்ததாலே, இந்த வேலை அரணை கோரி எந்த தாய் தந்தையரிடம் போயார் போய் சொல்லுவார். எனக்கு ஒரு பிள்ளை இல்லையே, நான் செய்த பாவம். இந்த வேலை அரணை கோரி எந்த தாய் தந்தையரிடம் போயார் போய் சொல்லுவார். கணபதிய முன்னடவா The funeral rites for Shakuni were performed as it would be for a real death in the village, but with a twist. The death songs or the opari, which are sung at this stage while pretending to mourn Shakuni's death, actually mocks him. After the funeral rites are over, the people who perform the cremation demand money from Duryodhana for their services.
they discover that Duryodhana now neither has an army nor does he have any money left in the treasury to pay them. பேர் பெற்ற ராஜாவாக இருந்து யாவருக்கும் என்னை பார்த்தால் வளமுறும் அளவிலே ஆட்சி புரிந்து என்று மற்றவரை கண்டு நான் வளர்ந்து நடக்க வேண்டிய நிலைமையாகிவிட்டது. வாயு சில காலம் தாயு சில காலம் நான் எங்கனம் மறைந்தால் அப்ப கூட உயரமா தெரியும் இந்த பிணத்துக்குள்ள புகுந்துப்பாங்க. பாருங்க செத்து போய் கிடக்குதுங்களா சேராயினுள் நான் போகுந்தால் நான் ஊகுந்தான். நன்றி ராஜா. பாத்தீங்களா டேய் கொடுமுகாரப்பாய் சேராயினுள் நான் போகுந்தால் நான் ஊகுந்தான். செத்தவன் போல் ஆனேரையோ இதுவோ நல்ல நான் ஊகுந்தான். இதுவோ நல்ல ஆ. ஆ அவன் மார்பிலே தவழ்ந்து தகழ்ந்து மண்டியிட்டு போகிறான். எங்கே பீமன் தன்னை பார்த்து விடுவானோ என்று. In Vyasa's Mahabharata, Duryodhana is exhausted after his entire army had been killed by the Pandavas. He is also scared of Bhima's wrath. He goes to Dvaipayana lake and with control over his breath stays deep underwater. In Tamil renditions of the Bharadam and Kuthu, Duryodhana goes to the lakes at the confluence of the 5 rivers, the Samanta Panchaka, to chant the Sanjeevani Mantram to revive his dead soldiers back to life. He is also scared of Bhima discovering him before he could finish chanting the mantra, and he crawls towards the lake, hiding amongst the dead bodies. நான் மண்டிகிட்டு ஏகுதாலாய் எப்படி மண்டிகிட்டு ஏகுதாலாய் மார்பெல்லாம் புல் நாகும் Before entering the waters, he begs all the creatures that he might have offended, either advertently or inadvertently, not to disclose his whereabouts to Bhima. In Kuthu, it is said that Duryodhana, when he was a king, had issued a royal edict that henceforth people should not
use powdered rice to decorate the front of their houses. People generally draw columns or designs in front of their houses using powdered rice, which would be food for the ants. The ants are very angry with Duryodhana for being denied their food, and Duryodhana begins his pleading by singing to the ants, asking them not to disclose his whereabouts to Bhima till he could finish chanting the Sanjeevani mantra. கட்டெரும்பே சிற்றெரும்பே நான் கையெடுத்து கும்பிடுறேன் கேட்டால் ஐவர் சொல்லாதீர்கள் எனை கண்டதுண்டம் செய்திடுவான் இதுவோ நல்ல தாளிகாலே கூலிகாலே கேட்டால் ஐவர் சொல்லாதீர்களே கண்டதுண்டம் செய்திடுவான் இதுவோ நல்ல எனக்கு ஆதியிலே பிருங்கிரிக்கு மந்திரம் இருக்கின்றன. இறந்த வடைகளையும் முறிந்த ஆயுதத்தையும் உயிர் வர செய்ய வேண்டுமையானால் சம்பிரமஞ்ச நதிக்கரை 5 நதிகளும் ஒன்று சேரும் இடம் சம்பிரமஞ்ச நதிக்கரையிலே சென்று ஜலத்திலே நான் இறங்கி அந்த மந்திரத்தை உச்சரித்தால் என்னுடைய படைகள் அத்தனை உயிர் பெற்று வரும், முறிந்த ஆயுதங்கள் நிலை பெற்று வரும். அதன் பிறகு சபலாகிய பாண்டவர்களை சபல பயல்களை யான் வெற்றி காண்பேன். மறைந்து மறைந்து சென்ற அந்த துரியோதனன் குளத்திலே போய் வாயு தம்பம் ஜலத்தம்பம் செய்து மூச்சை அடக்கி அடியிலே போய் அமர்ந்தான். பன்னாலு யோகம் பயில்வோரில் 10 மடங்காய் தன்னாக முற்றி மெலிவென்றி தயங்குமாறி நன்னாள் மூல நளினத்தை மலர்த்தி உண்ணாமல் உண்ணும் முறை மந்திரம் ஓதினானே. பல காலம் யோகம் பயின்றவர்களால் கூட இந்த மூச்சை அடக்க முடியாதான். அம்மா ஏற்றி இறக்கி இருகாலம் பூரிக்கும் காற்றை பிடிக்கும் கணக்கறிவாளர் இங்கில்லை. காற்றை பிடிக்கும் கணக்கறிவாளருக்கு கூற்றை உதைக்கும் குறியதுவாமை என்ற திருமூலர். அவன் மூச்சை அடைக்கனா வாயுத்தம்பம் ஜலத்தம்பம் செய்து அடியிலே அமர்ந்து மந்திரத்துக்கு உரு கொடுக்கிறார். அங்க மாண்டி கிடக்கிற துரியோதனுடைய சேனைகள் எல்லாம் கைகால்களை அசைக்கிறதாம் பிணங்கள். Duryodhana in this tradition knows the Sanjeevani mantra, chanting which he can bring his dead armies to life. The recumbent figure represents Duryodhana chanting the mantra under the waters of Samanta Panchaka. அங்க மாண்டி கிடக்கிற துரியோதனுடைய சேனைகள் எல்லாம் கைகால்களை அசைக்கிறதாம் பிணங்கள். பீமசேனன் பார்த்தான், கண்ணன் என்ன இது அதிசயம், மாண்டு கிடக்கிற பிணங்கள் எல்லாம் கைகால அசைக்குதேன்னா. அது பகவான் சொன்னார், இறந்தவர்களை எழுப்புகிற மந்திரம் மிருத்தி சஞ்சீவி என்று பேரு. அது துரியோதனனுக்கு தெரியும். இன்று வயற்றாளால் யுத்தத்திலே அந்த மந்திரத்தை உச்சரித்து கொண்டிருக்கிறான். இன்று வயற்றாளால் யுத்தத்தில் கொல்லவில்லை என்றால் நாளை தினம் எத்தனை போன்று 1000 போர் பீமன் வந்தாலும் கொல்லவும் முடியாது, வெல்ல முடியாது. ஓ அப்பேற்பட்ட சவத்தை முடிக்கணும். பீமசேனன் கதை எடுத்து தோய்மையிலை வைத்துக் கொண்டு தேடி போகிறான். பிணங்களை கலைந்து கலைந்து பார்க்கிறான், எங்கேயும் காணவில்லை துரியோதனனை. அவன் குருச்சேத்திர பூமிக்கு வெளியே போகிறான். சில வலைஞர்கள் வருகிறார்கள். அவர்களை பார்த்து கேட்கிறான், என்னை போல ஒருவர் ஆஜானு பாகுவாக இருப்பார், அவன் எங்கேயாவது பார்த்தீர்களா என்று. உங்களை மாதிரியே ஒரு ஆளு கதை எடுத்துக்கொண்டு அந்த குளத்துல இறங்கினதை நாங்க பார்த்தோம்னா. Bhima reaches the confluence of the 5 rivers and is unable to see Duryodhana. He notices that there are imprints of human footprints coming out of the water, but none of entering into the water. He realizes
that Duryodhana must have walked backwards into the water to deceive him. ஆனா உள்ளதாயிருக்கிறான் என்று தெரிந்து கொண்டான். கோவி அழைக்கிறாடா, பாவி வெளியே வாடா. கங்கை மகன் முதலாக காந்தாரன் முடிவாக களத்தில் வீழ்ந்த தொங்கமணி முடிவேந்தர் சொல்லி முடிப்பதற்கடங்கான். பீஷ்மாச்சாரியார் துரோணாச்சாரியார் என்று எல்லாரையும் வீழ செய்து விட்டு கோழை போல வந்து ஒளிந்து கொண்டாயே. அண்ணே வெளியே புறப்படடா, இல்லை அகில் அரசை விட்டு விடடா. அட மண்ணைக்கு சண்டால வம்பு வழக்கு என்றா. வெளியே வா என்று கூவி அழைக்கிறான். அண்ணே வெளிய புறப்படடா, இல்லாமல் அரசினை விட்டு விடடா. அடடே அடே அண்ணே, ஏய் சண்டால அண்ணே, மோசக்கார அண்ணே, படுபாவி அண்ணே, டாய் அண்ணே வெளிய புறப்படடா, இல்லாமல் அரசனை விட்டு விடடா. அடடே அடே அண்ணே, மண்ணுக்கு சண்டால வம்பு வழக்கு செய்தாய். என்ன மாதை உனது என்ன மாதை முடித்திட ஏனோ ஒளிந்து கொண்ட அண்ணே. In the Mahabharata, it is Dharmaraja who provokes Duryodhana to come out of the water, and he uses unusually harsh language against his cousin. Duryodhana is now a broken man as he has lost all his brothers, his army, and his only son, and says he has no reason left to fight. He tells Dharmaraja that he can take his kingdom back while he himself would depart to the forest to lead the life of an ascetic. For Dharmaraja, this declaration of Duryodhana is unacceptable, and he challenges him to come out and fight. Duryodhana says that as he is now alone, he cannot fight the 5 Pandavas together. Dharmaraja says that Duryodhana can choose as to who among the Pandavas that he would like to fight with, and also gives him a choice of weapon to fight with. Dharmaraja wants to settle the battle there and then, and Duryodhana chooses to fight Bhima with his mace. Krishna is furious with Dharmaraja's stupidity for suggesting this, as he knows that even Bhima would not be a match for Duryodhana with his mace. He says that Duryodhana cannot be defeated in straight battle by Bhima, and that Duryodhana can only be killed by deceit. In Tamil traditions, it is Bhima who taunts Duryodhana, while Dharmaraja keeps silent, befitting his name as Shantamurti. Provoked by Bhima, Duryodhana comes out of the waters without completing chanting the Sanjivani mantra and fights Bhima. மங்களாவல்லி போற்றி, மனோர் மணிதாயே போற்றி, இங்கனை கார்பாய் போற்றி, இமாசலபுத்ரி போற்றி. தாயாதிகளாலே கலங்குகிறேன் அம்மா, காயா மரம் போல் கனி நீங்க வருக, பருக வருக, வராகி வருக, தருக தருக, நின்னருள் தருக, நீலி பஞ்சாட்சரி நிர்மலி வருக. என்னுடைய இறந்த படைகளும் முறிந்தாயுதமும் உயிர் பற்று வருக வருக. வெளியே வா என்று கூவி அழைக்கிறான். அமைதியா இருக்கவே கதையினாலே மோதி மோதி என மோதுகிறான். அவன் அமைதி கலைந்தது. இனிமேல் அவன் ஜபம் செய்ய விடமாட்டான் என்று மேலே தலை தூக்கி பார்க்கிறான். பகவான் சிரிக்கிறார். மோசகாரா, கடைசி நேரத்தில் கூட காட்டி கொடுத்துட்டியாடா என்று திட்டினான். ஐயையோ, மாமா, மாமா, மாமா. ஏய் குறிப்பிட்டு உன்னை தம்பிமா 99 பேர்களை வெட்டினார். மட்டி 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 குடிக்கடா, மட்டி 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 குடிக்கடா. மந்திர கவிதாயே. ஐயையோ, மாமா, மாமன் ஜாகோனியால் மதி மோசம் போனேனே. மாமன் ஜாகோனி
Mahabharata, when Bhima and Duryodhana start fighting, it is Vyasa who intervenes and says that Kurukshetra was not the correct venue for their battle. He suggests that they should fight at Samanta Panchaka, where Parashurama had once fought and killed the Kshatriya Kartavirya Arjuna. In the Kutra edition, both Duryodhana and Bhima jointly come to this decision and say that the land of Kurukshetra would not be able to withstand the ferocity of the fight, and decide to continue their fight the next morning at Samanta Panchaka. The Kutu would end on this note, and the Kattekaran would make an announcement that in a few hours, the audience will see the ritual Padugalam, where Bhima will finally kill Duryodhana. Now the stage is set for the last spectacular ritual, Padugalam, or the battlefield, where Duryodhana would be finally killed by Bhima. இப்ப இங்க கூத்து நடந்துட்டு இருக்குல்ல, பீமனுக்கும் துரியோதனனுக்கும் கூடிய வாக்குவாதத்துல அதை ரெஃபர் பண்ணி பேசுவான். எப்பாடுறா உன்னை பண்ணிட்டு இருக்காங்கடா, நாளைக்கு உனக்கு பலி கொடுக்க போறேன்டா அப்படின்லாம் சொல்லுவான். அதாவது வெறும் இன்விஷனை கிரியேட் பண்ணவே இல்லை கூத்து. என்னென்னமோ அங்கேயும் இங்கேயும் முன்னாடியும் பின்னாடியும் காலத்துல அங்கேயும் இங்கேயும் அது ஒரு பிரமாதமான ஒரு பெரிய சுதந்திரத்துல அங்கேயும் இங்கேயும் வருது. இதை கிராமத்துல நமக்கு ஒரு மாடர்ன் தியேட்டர்காரனா பார்க்கிற போது இவ்வளவு அற்புதத்தை அதை வச்சிட்டு இருக்க அப்படின்னு தோணுதா? நீங்க கிராமத்துல பார்க்கிற போது உங்களுக்கு இந்த விஷயங்கள்லாம் தெரியலன்னு வச்சுக்கோங்க, அப்ப நீங்க சாதாரணமா கூட நீங்க நினைச்சிருவீங்க. ஆனா இந்த விஷயங்கள்லாம் தெரிஞ்சு நீங்க பார்க்கிற போது ஆஹா என்ன பிரமாதம் இது, அங்க கூத்து இங்கேயே துரியோதனம், அங்க ஒரு துரியோதன சிலை கிடக்கு, அந்த சிலையை காமிச்சு இந்த துரியோதனன் கிட்ட பேசலாம். அப்ப நம்மளுடைய யுத்தத்தை இந்த பூமி தாங்காது, நாளைக்கு டார்த் ஏரியா இருக்கு, சண்டை போட்ட ஒரு வெங்கல பூமி இருக்கு, அங்க போய் சண்டை போடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூட்ட முடிச்சுடுறாங்க. Now the stage is set for the last spectacular ritual, Padugalam, or the battlefield, where Duryodhana would be finally killed by Bhima. In most villages, at this juncture, there would be a third convergence of ritual, storytelling, and theatre, where all three enactments of the particular episode would be performed simultaneously. The other occasion being when Arjuna, in his disguise of a eunuch, rescues the cattle of the Virata kingdom from the Kaurava armies. This convergence of all three forms of enactment serves to underline the significance of the particular episode being enacted. In this case, it is a killing of Duryodhana, both within and outside of oneself. நீடாழி உலகத்து மறை நாளொடி ஐந்தல்ரே நிலை நிற்கவே வாடாத தவவாய்மை முனிராஜன் மகாபாரதம் சொன்ன நாய் ஏடாக மாமேறி வெற்பாக அம்கோர் எழுத்தாணிதல் கோடாக எழுதும் பிரானை பணிந்து அன்பு கூர்வாமரோ இந்த மண்ணாசைக்காரனா இருக்கிற துரியோதனனுக்கு எந்த ஊர்ல விழா நடத்தினாலும் சரி, ஒரு சில ஊர்ல 20 லட்சம் 30 லட்சம் கூட செலவு பண்ணி பாரத விழா நடத்துறாங்க. பாஞ்சாலிமையாருக்கு பஞ்சலோகத்துல விக்கிரகம், அர்ஜுனனுக்கு பஞ்சலோகத்துல விக்கிரகம், பகவானுக்கு பஞ்சலோகத்துல விக்கிரகம். எந்த ஊர்லயும் துரியோதனனுக்கு மட்டும் மரத்துல கூட சிலை கிடையாது. எல்லா ஊர்லயும் மண்ணாலேயே தான் சிலை போடுறாங்க. அந்த மண்ணாசைக்காரனாயிருக்கிற துரியோதனனுக்கு இங்கே மண்ணாலேயே பிரம்மாண்டமான சிலை அமைத்திருக்கிறார்கள். அருமை தாய்மார்களே, பெரியோர்களே, துரியோதனனுடைய சிலை மீது நம்ம கால் படவே கூடாது. எல்லாரும் கவனமா கேட்டுங்க. அவன் வணங்காமடி சேகரன், சுகப்புருஷன், பூலோகத்துக்கு இந்திரனை போல வாழ்ந்தவன் துரியோதனன். ஆமா, அவன் நல்லவனோ கெட்டவனோ அதப்பால் பட்ட விஷயம். ஆனால் அந்த துரியோதன மேல நம்ம கால் படவே கூடாது. பாஞ்சாலிமையார் மட்டும்தான் அவன் மேல ஏறி அந்த கூந்தல முடியணும். நம்ம காலில் துரியோதன மேல படவே கூடாது. ஏன் கால் படக்கூடாதுன்னா,
காலமெல்லாம் பாவம் செய்தவன் துரியோதனை. அதனால்தான் பாவத்தின் அடையாளமாக தான் அந்த துரியோதன கடைசியிலே எல்லா சேனைகளையும் அழித்து விட்டு அவனும் மாண்டு கிடக்கிறான். அப்படி பாவம் செய்த அந்த துரியோதனன் மேல நம்ம கால் பட்டுச்சுன்னா அவன் செய்த பாவத்துல கொஞ்சம் நமக்கு கூட வந்துடும். As a storyteller is describing the battle between Bhima and Duryodhana, two Kuthu actors would don on the role of Bhima and Duryodhana at the temple of the guardian deity of the village. An idol of Draupadi and Arjuna would also be placed next to the sculpture where Duryodhana will be finally killed. சமயம் கணாச்சாரி குமாரவர்க்கங்கள் அந்த துரியோதனனை சுத்தி கொடியில உட்காருகிற அந்த காப்புக்காரர்கள் பணியாத்தம்மன் கோயிலாண்ட சென்று அவர்களுக்கு அந்த துணியா புது ஆடைகளை உடுத்து கொண்டு வருமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். Gandhari has deputed the 5 alive Kaurava warriors, Bhishmachari on his bed of arrows, Kripachari, Kritavarman, Ashwatthama and Sanjayan to guard Duryodhana till he finishes chanting the mantra. The Samayam, Ganachari, Kumarvargam, the 5 priests of the Dharmaraja Draupadi Amman temple now don on the role of the 5 warriors and are placed around in pits dug around the sculpture. As long as these warriors are guarding Duryodhana, Bhima would be unable to reach the sculpture to finally kill Duryodhana. Krishna notices the dead warriors coming to life and realizes the reason why. He realizes that he has to ensure that Bhima kills Duryodhana before he can finish chanting the mantra. For this to happen, he has to take care of the 5 warriors guarding Duryodhana first. He immobilizes these warriors by weaving a magic web around them. In the village, the magic web of Krishna becomes 5 pieces of yellow cloth with which the villagers drape the Samayam, Ganachari, Kumaravargam with. Only after this is done can the actor playing Bhima reach the sculpture representing Duryodhana. The 5 warriors placed around the sculpture also represent the 5 senses, which gives one the illusion of being a distinct self, independent of the world. The 5 senses have to be quelled before the exaggerated sense of self which Duryodhana represents can be killed. Once Duryodhana's senses have been quelled, he finally realizes that he and the world are not 2 distinct, separate entities, but rather are part of a same Kanyam. Duryodhana's final transformation begins at this stage. The actors playing Duryodhana and Bhima fight around the sculpture. The fight proves inconclusive, and Krishna, to hasten proceedings, asks both Duryodhana and Bhima to declare as to where their life breath rested, or as to the point where they were most vulnerable.
Bhima replies truthfully that his life breath rested on his forehead, while Duryodhana lies by saying the forehead was the point where he was most vulnerable. Krishna, who knows where Duryodhana was vulnerable, immediately points towards the thigh. Bhima understands Krishna's indication, and when both Bhima and Duryodhana reach the thigh of the sculpture, the actor playing Duryodhana steps away and Bhima breaks the thigh of the sculpture. An idol of Draupadi would be placed on top of the sculpture of Duryodhana, and the actor playing Draupadi would braid her hair with the blood from the broken thigh of the sculpture. With the killing of Duryodhana, the three journeys of the Pandavas reaches its fruition. The journeys began with Bhima breaking out of the waters of the Yamuna with the strength of 1,000 elephants gifted by the Nagas. The journey continued with the rebirth of Arjuna and the Pandavas at the potter's house in Panchala, and finally becomes Dharmaraja's journey when he brings back his brothers to life by answering the Yaksha's questions correctly. After the killing of Duryodhana, the Samayam Ganachari Kumaravargam are released from being the custodians of the Dharmaraja Draupadi Amman temple, and the sacred thread, the kapu, is untied from their wrist. Their role in the festival is not yet over, as they have to perform another important ritual the next morning before the coronation of Dharmaraja. அதுக்கப்புறம் ஒருத்தி வந்து அழுதுகிட்டே வரா. அவரை துரியோதனன் யாருன்னு தெரியல. ஒருத்தி வந்து கருப்பு ட்ரெஸ் போட்டுக்கிட்டு அழுதுகிட்டு மாரடிச்சுக்கிட்டு அழுதுகிட்டு வரா. இந்த ஊரில் இருக்கக்கூடிய விடலைகள்லாம் சேர்ந்துக்கிட்டு அவங்க மாரடிச்சுக்கிட்டு அங்க ரெண்டு பேருக்கூடையும் போட்டி நடக்கிற ஜுகல்பந்தி நடக்கிற மாதிரி இது நடக்குது. An actor painted black and wearing a black sari would be carried around the sculpture of Duryodhana on a ladder. She would be carrying a broom and dustpan in her hands. In most festivals, she would be identified as Mrityu, the deity of death, coming to mourn all the slain warriors in the war with their widows and children. She would sing the dirge songs or Opari for Duryodhana, but in most festival villages, this mourning would become a boisterous celebration, the young men in the village joining in fun.
Kaliyur, the woman in black was identified as Gandhari, the mother of Duryodhana, mourning her son. This seemed far-fetched, as in all depictions of Gandhari, even in Kuthu, she is always seen as a woman with a blindfold covering eyes, as Gandhari had taken a vow not to see the world which her husband himself couldn't see. This figure being identified as Mrityu, mourning the enormous loss of lives in a needless war, seems closer to the narrative. This again serves to underline the anti-war position of the festival itself. The ritual ends with this figure of Mrityu Gandhari being carried away the same way she was brought in. Like most village temple festivals, the Mahabharata festivals of Tamil Nadu also end in a firewalk. A shallow pit of 12 feet by 4 feet is usually dug and filled with burning pieces of charcoal. Rajati Rajanan Dharma Rajanam Dhimadem With this ordeal by fire, the festival would be complete for most of the participants. What is left are the funeral rites for Duryodhana and the other warriors who died in the Great War, and the coronation of Dharmaraja, which will be performed on the last day of the festival, concluding the Mahabharata celebration at Kaliyur.